දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් නිකම්ම නිකං අදහිල්වන්තයෝ නෙවෙයි. தேவனுடைய ஜனங்கள் சாதாரண ஒரு விசுவாசிகள் அல்ல. God's people are not merely the children of God. ඒ අය දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයන්, සේවකයන්. அவர்கள் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள். They are servants of God. යේසුස් වහන්සේ කියලා තියෙනවා මා අනුගමනය කරන්න මට ගෝලයෙක් විය යුතුයි කියලා. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி இருக்கிறார், அவரை பின்பற்றுகிறவன் அவருடைய சீஷனாய் இருக்கிறான் என்று. The Lord Jesus has said, the one who follows me should be my disciple. දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ ගෝලයෝ නම් දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයෝ. தேவனுடைய சீஷர்கள் என்றால் அவருடைய ஊழியக்காரர்கள். The disciples of Christ serve Christ. දැන් බලන්න දෙවියන් වහන්සේට දාසකම් කරන්න, සේවය කරන්න තමයි අපි මේ ලෝකේ ඉපදිලා ඉන්නේ. தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு தான் நாங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறோம். කරුණා කරලා හිතා ගන්න එපා මම මේ ලෝකේ ඉපදිලා ඉන්නේ වෙන වෙන හේතු නිසා කියලා. தயவு செய்து நினைத்துக் கொள்ள வேண்டாம், நான் இந்த உலகத்திலே பிறந்திருப்பது வேறு வேறு காரணங்கள் நிமித்தமாக. There is no reason besides the reason of serving God that we have been born on this earth. දැන් බලන්න මේ ලව් කරන මිනිස්සු දැකලා තියෙනවා කතා කරනවා. இந்த லவ் பண்றவர்களை கண்டிருக்கிறீர்களா? ලව් කරන මොනවද කියන්නේ? லவ் பண்றவர்கள் என்ன சொல்வார்கள்? කොල්ලක් එල්ල දිහා බලලා කියනවා அந்த பொடியன் பிள்ளையை பார்த்து சொல்வாள், ඔයන් නිසා පෙමේ මම ඉපදුනා. உன்னாலே கண்ணே நான் இல்ல உன்னால இல்ல, பிறந்தது உங்க அம்மானால, உனக்காக பிறந்தேன். லவ் பண்றத சொல்ல தெரியாமல எப்படிடா பொண்ணு தேட போறீங்க? ஆண்டவா, இது நடிப்பு. இங்க தெரியாத மாதிரி காட்டிக்கிறது. Those who fall in love, romance would say, oh, I have been born for you. ඔබ වෙනුවෙන් මම ඉපදුනා. உனக்காக நான் பிறந்தேன். වතුර නැතුව මාළුවා නැහැ, ඒ වගේ ඔයා නැතුව මම නැහැ. தண்ணி இல்லாம மீன் இல்ல, அது மாதிரி நிறைய பைலாலாம் இருக்கு. කසාද වැදලා දවස් කීපයක් යනකොට ඔන්න වලි පටන් ගත්තා. கல்யாணம் கட்டி கொஞ்ச நாள்ல சண்டை ஆரம்பிக்கும். උඹ හිටියනම් මම නැහැ, මම හිටියනම් උඹ නැහැ, එක්ක උඹ මැරෙන්න ඕන නැත්නම් මම මැරෙන්න ඕන. ஒன்று நீ சாகணும் இல்லாட்டி நான் சாகணும் என்று சொல்வார்கள். මොනවට මේකව බැඳලා දන්නේ කියලා. எதுக்கு நான் இவனை கல்யாணம் கட்டணும்னோ தெரியாதுன்னு ඉස්සර சொல்லுவாங்க. කිව්වා වහනවා හින්දා තමයි මම ඉපදිලා ඉන්නේ කියලා. உனக்காகத்தான் பிறந்தேன் என்று முன்பு சொல்லியிருந்தார். After some time they have a problem as to why they got married at all. ඒ නිසා මේ ඔය මේ මම ඒක හින්දා ඉපදුනා මේක හින්දා ඉපදුනා කියන ඒවා ඔක්කොම බොරු. அதனால அதற்காக பிறந்தேன் இதற்காக பிறந்தேன் என்று சொல்றது எல்லாம் பொய். ඕනෑම මිනිහෙක් ඉපදිලා ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේ මවපු හන්දා. எந்த மனுஷனும் பிறந்திருப்பது தேவன் சிருஷ்டித்ததின் நிமித்தமாக. නෑ පාස්ටර් ඔයා දන්නේ නෑ. இல்ல பாஸ்டர் உங்களுக்கு தெரியாது. අර දෙන්න පොඩ්ඩක් දන්නේ නැද්ද? එහෙම පොඩ්ඩක් උන්ට වැඩිපුර ගියේ හින්දා හිට ළමයා හිටා. அவர்கள் அந்த ரெண்டு பேரும் அப்படி இப்படி இருந்ததுனால அந்த புள்ள பிறந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Some children are born illegitimate. නේද? ගද්ද ජනවාරි 1 වෙනිදා කතා කරන දේශනා නේද? මේම කියලා නිදා ගන්න ඉන්නවා නම් බලන්නකො මොන වගේ සභාවක්ද මේක කියලා. හොඳයි. සමහරු කියනවා சிலர் சொல்வார்கள் නෑ මේ අර ළමයා වැරදිලා ඉපදුනේ. இல்ல அந்த பிள்ளையா தவறி பிறந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. දෙවියන් වහන්සේ ඒ වගේ ළමෙක්ව මවයිද මේ වැරදිලා මවයිද මේ මාව ප්‍රශංසා කරපන් කියලා. ஒரு தவறி ஆண்டவர் ஒரு என்னை நமஸ்கரி என்ற ஒரு சிருஷ்டியை சிருஷ்டிப்பார். මම කියන්නම් අහගන්න. நான் சொல்லுகிறேன் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். මොන ක්‍රමයෙන් මොනවා ටෙස්ට් ටියුබ් වලින් නෙවෙයි මොන එස්ලෝන් බට වලින් ළමයි ඉපදුනා දෙවියන් වහන්සේ තමයි ළමයි මවන්නේ. டெஸ்ட் டியூப்ல மாத்திரமல்ல எஸ்லோன் பட்டல்ல பிறந்தாலும் தேவன் தான் அதை சிருஷ்டிப்பவர். බෙල්ලුඩ් වල එක භාණ්ඩ පාවිච්චි කරනවා බලනකොට මම අප හිතනවා කවදා හරි මම පයිප් එකෙන් ළමෙක් හදනවාමයි කියලා අපි අයියා. இந்த பெல்லூட்ல பாவிக்கிற ஒரு காரியங்களை கண்டு இந்த பைப்ல என்னைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு பிள்ளையை உருவாக்குவாங்கன்னு தெரியும். මොන ක්‍රමයෙන් මිනිහෙක් ඉපදුනත් எந்த விதத்தில் ஒரு மனுஷன் பிறந்தாலும் මනුෂ්‍යයා කියන කොජාව දෙවියන් වහන්සේ නැවුවේ උන්වහන්සේ උදෙසා. அந்த மனுஷன் என்கிறவனை தேவன் சிருஷ்டித்தது அவரை நமஸ்கரிப்பதற்கு. No matter what means a man is born, the man is born to worship God. මොමන්ද මනුෂ්‍ය පමණයි දෙවියන් වහන්සේගේ රූපයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ லக்ஷணேன் மவனு லபா திபெන්නේ. காரணம் மனுஷன் மாத்திரமே அவருடைய சுயரூபத்தின்படி அவருடைய ரூபத்தின்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன். Only man has been created
in the image and likeness of God. ඒ නිසා අද අපිව මවලා තියෙන මොනවටද උන්වහන්සේ? அதனாலே தேவன் எங்களை எதற்காக படைத்திருக்கிறார்? උන්වහන්සේට සේවය කරන්න. அவருக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு. උන්වහන්සේට සේවය කරන ගමන් අපි ගිහිල්ලා වෙන රැකියාවක් කරන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නේ මොකද? අපි ජීවත් වෙන්නත් එපා. அவருக்கு ஊழியம் செய்கிறதோடு நாங்கள் போய் வேறு வேலைகளை செய்ய முடியலாம், நாங்களும் வாழ வேண்டும் தானே. හරිද? ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ අපිව උන්වහන්සේගේ දාසයින් කරලා තියෙනවා. அதனாலே ஆண்டவர் எங்களை ஊழியக்காரர்களாக ஆண்டவர் தெரிவு செய்தார். We are created to serve God. While serving God, we can go and do other jobs in order for us to survive, live, exist. But we are all servants of God. දැන් මේ පදේ මොනවද කියලා තියෙන්නේ? இந்த வசனத்துல என்ன சொல்ல? උන්වහන්සේගේ දාසයාගේ යහපත් ජීවිතේ කොහොමද සිංහලෙන් කියලා තියෙන බද තුෂාර? ඒ අන්තිම ටික කියවන්න. යහපතට ප්‍රිය වූ ස්වාමින් වහන්සේ උසස් වනසේක්වයි ඔහු නිතරම කියත්වා. නෑ අර අන්තිම උන්වහන්සේගේ දාසයාට මොකද්ද කරනවා කියලා තියෙනවා නේද 37. The Lord be exalted who delights in the well-being of his servant. දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයාගේ යහපත් මොකද අනේ තව කවුරුරි දන්න කට්ටිය කියන්නකෝ මොනවද මේ? தமிழ்ல என்ன சொல்லுது? அவருடைய சுகத்தை விரும்புகிறார். ඒක බයිබලෙන් මකල දැම්මද ඒක? හොඳ නැති පදයක් කියලා. මේ කරුවාගේ ජිල්පියා ඒක තමයි මට ඕනේ. මොකද්ද? යහපතට ප්‍රිය වූ. යහපතට ඒක තමයි. මේ කරුවාගේ යහපත දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි. அந்த ஊழியக்காரனுடைய சுகம் தேவனுக்கு அவசியம். ඔක්කොම අහගන්නවද? நன்றாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். මෙහි කාර්යයාගේ යහපත. ஊழியக்காரனுடைய சுகம். මෙහි කරුවාගේ කැඩපත නෙවෙයි. කැතපතත් නෙවෙයි. යහපත. මොන පතද? යහපත. තයන්න. හරිද? වෙන අකුරක් දාන්න එපා පස්සේ. හරිද? යහපත. ஊழியக்காரனுடைய சுகம். சுகம். ஊழியக்காரனுடைய சுகம். The well-being of the servant of God. අයි මම මේක කියන්නේ. ஏன் இதை நான் சொல்லுகிறேன்? දෙවියන් වහන්සේව අද පාච්චල් කරලා නෝන්දි කරන தேவதாசையின் தமா பகுத்தரைයක් ඉන්නේ. தேவனை கேவலப்படுத்துகிற, தேவனை நோண்டி பண்ணுகிற ஊழியக்காரர்கள் தான் இன்று அதிகமாக இருக்கிறார்கள். නිකන් මේ 10කට අරගෙන 10කටවත් විකුණ ගන්න බැරි වුන් වගේ තමයි විසිටින් යන්නේ. 1000 ரூபாய்க்கு வாங்கி 10 ரூபாய்க்கு கூட விற்க முடியாத நிலையிலே தான் ஊழியத்துக்கு போவார்கள். අර කම්බි කෑල්ලක් ගැට ගහලා තිබ්බනම් පොඩ්ඩක් එල්ලෙන් හිටි. கம்பி ஒன்றை கட்டினால் கொஞ்சம் நேரா நிற்பார்கள். සමහර දේවදාසයන් ළඟට එනකොට ගඳ ගහනවා. சில ஊழியக்காரர்கள் பக்கத்துல வருகிற நேரத்தில் நாற்றம் அடிக்கும். ஹalleluya කියවනම් අන්න කීල්ලේ ගඳ යනවා අරුගේ නහයට ඒකට ඌ වැටෙනවා අපි හිතනවා ආලි. ஹalleluya என்று கை வைக்கிற நேரத்தில் அந்த வேர்வை நாத்தத்தினாலே அவன் விழுவான். நாங்க நினைப்போம் அபிஷேகம். ஸ்துதி வா ஸ்துதி வா ஸ்துதி வா කියනවා. நன்றி நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே என்று சொல்வார்கள். மோ කියනවා කටේ ගඳ අරුව වටනවා. மோ என்று சொல்வார்கள். அவருடைய வாய் நாற்றம் அப்படியே அவனை கீழே விழுத்தும். මම දන්න බලවත් කියලා කියනවා. ඉතින් කොච්චර බලවත්ද මන් දන්නා. බලවත් දේව සේවකරණේ කෙනෙක් ඉන්නවා. සේවය කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. எனக்கு தெரிந்த ஒரு நல்ல பெரிய ஊழியம் செய்கிற ஒருத்தர் இருக்கிறார். එයාව දැක්කම අඩි 10ක් එහායින් යනවා. அவரை கண்ட உடனே நான் 10 அடி தள்ளி தான் போவேன். praise the lord කියලා කට අරිනකොට ඒ දත්වල කළු පාට බෝඩරයක් ගහලා තියෙනවා නිරන්තරයෙන්. praise the lord என்று அவர் வாய் திறந்து சொல்லுகிற நேரத்தில் அவருடைய பல்லிலே ஒரு கருப்பு ஒரு படிவம் இருக்கும். ගිය මාසේ දෙවෙනිදා කාපු කෑම තමයි අර බෝඩර් වගේ තාම තියෙන්නේ. போன மாசம் 2ஆம் தேதி சாப்பிட்ட சாப்பாடு தான் அந்த போர்டரா இருக்கும். அவருடைய பல்லில் ஃப்ளோசிங் කරා නම් වීල් බැරර් එකක් ඕනේ ඒ කුණු ටික දාලා අයින් කරන්න. அவர் ஃப்ளஷ் பண்ண அவருடைய வாயில இருக்கிற அந்த ஊத்தை எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு வீல்பரோ வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයින් මෙහෙම ජීවත් වෙමින් දෙවියන් වහන්සේව අවනම්බු කරනවා. தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் இப்படி வாழ்ந்து தேவனுடைய நாமத்தை கேவலப்படுத்துகிறார்கள். Many servants of God think that living like a pauper, living with stink in their body and bad odor in their mouths are all good. They are all humiliations to God. මන්ද දෙවියන් වහන්සේ කැමති වෙන්නේ උන්වහන්සේගේ දාසයා ලස්සනට ඉන්න ඕනේ කියලා. காரணம் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அவருடைய ஊழியக்காரன் சுகமாய் இருக்க வேண்டும் என்று. දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයා කොහොමද ඉන්න ඕනේ? தேவனுடைய ஊழியக்காரன் எப்படி இருக்க வேண்டும்? එකක් ලස්සනට ඉන්න ඕනේ. அழகாக இருக்க வேண்டும். දැන් මෙතන ලස්සන කට්ටිය විතරක් අත උස්සන්න බලන්න. இந்த இடத்துல අழகானவர்கள் மாத்திரம் கை ஊத்துங்க. 1 2 3 4 අනිත් කට්ටිය ඔක්කොම හොරු බොරු. மற்றவர்கள் எல்லாம் போய் අත උස්සපු නැති ඔක්කොම අද කන්නඩි බලන්න නැතුවද එන්න ඇත්තේ. இன்று கை உயர்த்தாதவர்கள் எல்லாம் கண்ணாடி பார்க்காம வந்தீங்க. අලුත් අවුරුද්ද
புது வருஷம். අර කෑල්ල මොනවද කන්නඩි බැලුවේ ලස්සන නැත්තම්? அழகு இல்லாட்டி எதுக்கு கண்ணாடி பாத்தீங்க? We are all beautiful, aren't we? ඔගොල්ලෝ ඔක්කොම මන් තරම් ලස්සන නැති වුණාට ලස්සනයි. என்ன மாதிரி அழகா இல்லாட்டியும் நீங்க கொஞ்சம் அழகுதான். මගේ වගේ නහය නම් මේ ස්වභාවේ නෑ ආයෙ එන්නෙත් නෑ. என்ன மாதிரி மூக்கு இந்த சபையில யாருக்குமே இல்ல. ආයෙ ඔක්කොම නිදිද? නිදිද ඔක්කොම? எல்லாம் தூக்கமா? ආන්න මං කියන එක. நான் சொல்லுகிறது ලස්සන කියන්නේ අපිව ලස්සනට තියාගන්න එක. அழகு என்பது நாங்கள் எங்களை அழகாக வைத்துக் கொள்வது. සමහර දේවදාසෙ ඉන්නවා මේ අර මොකක්ද කියන පට්ටායද ඉත්තෑම වගේ ඔළුව. මුල්ලම්බණ්ඩි මාරි. சில ஊழியக்காரர்களுடைய தலை முள்ளம்பண்டி மாதிரி இருக்கும். දැකලා තියෙනවද? கண்டிருக்கீர்களா? සමහර අයගේ දත් බල්ලුරාගේ දත් වගේ. சிலர்களுடைய பல் இந்த காட்டு பண்டிட்ட பல் மாதிரி. සමහර අයගේ නියපොතු වල අර නිරන්තරයෙන්ම අර කීල් ටිකක් ගහලා තියෙනවා. අර කළු පාට කීල් ගහන්නේ. ඒවා ගහලා තියෙනවා බෝඩර් එක. சிலருடைய நிகங்களிலே நிரந்தரமாக ஒரு கீழ் பூசப்பட்டு. ඒ කළු පාට කට්ටෙන් ගත්තට එන්නේ නැති නිසා උඩින් කීටෙක්ස් ගහලා. ඒ කියන්නේ கியூටெக்ஸ் ගහලා මකනවා. அந்த கருப்பு உள்ளே இருந்து எடுக்க முடியாதனால மேலே அவர் கியூடெக்ஸ் அடிச்சிருப்பாரு. නිසා அதனாலே ලස්සනට ඉන්න ඕනේ. அழகாக இருக்க வேண்டும். මේ සභාවේ අය இந்த சபையில் இருக்கிறவர்கள் සභාවට එනකොට විතරක් නෙවෙයි சபைக்கு வருகிற ගෙදර நேரம் ඉන්නකොටත් மட்டுமல்ல, ගෙදර ඉන්නකොටත් வீட்டில் இருக்கிற நேரமும் කඩේට යනකොටත් கடைக்கு போகிற நேரமும் ලස්සනට යන්න. அழகாக போங்க. ලස්සනට යන්න කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ මූණෙන් යන්න. அழகாக போங்க என்று சொல்கிறேன் உங்களுடைய முகத்தோடு போங்க. අද ලෝකයේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ලස්සන කිව්වම හුණු ගහගෙන පේන්ට් ගහගෙන වෙන එකක් දාගෙන යනවා. වැස්සට දෙමුනම තමයි දන්නේ අම්මේ මෙච්චර දවස් මේක ඇතුලේ ඉඳලා තියෙන වෙන එකක්. உலகத்தில் இருக்கிறவர்கள் அவர்கள் அழகாக போக வேண்டும் என்றால் சுண்ணாம்பு பூசி என்னென்னமோ பூசி எல்லாம் போவார்கள். மழைக்கு நனைஞ்சால் தான் அவர்களுடைய உண்மையான ரூபம் தெரியும். First the servants of God must be beautiful because they are beautiful. අපි ලස්සන නිසා ඒ ලස්සන අපි පෙන්නම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. நாங்கள் அழகு என்பதனால எங்களுடைய அழகை காட்டுவோம். அது பிரச்சனை இல்லை. අනේ මේ ලස්සන පෙන්නනවා කියන්නේ මේ මෙතන මේ පෙන්නනවා නෙවෙයි. அழகை காண்பிப்பது என்பது இந்த இடத்துல காண்பிப்பது. සමහර විතර ලස්සන පෙන්නනවා කියලා මේක පෙන්නනවා. அழகை காண்பிக்கிறேன் என்று இந்த இடத்தை காண்பிப்பார். සමහර ගෑන් ළමයි දිහා බලනකොට මම හිතනවා අඩේ උඹට වැඩි ලොකු පුරියක් මට තියෙනවා මටත් පෙන්නන්න පුළුවන් කියලා. කියන්නේ මේ නුවර දලදා වීදියේ ඊට පස්සේ අද දලදා වීදියේ. ඒකනේ කියන්නේ ප්‍රදේශ මගෙත් එක්ක වරලා කියලා එන්නේ නැහනේ. ඊට පස්සේවත් එන්න. சில பெண்கள் தங்களுடைய தொப்புளை காட்டுகிற நேரத்தில் அதை விட பெரிய தொப்புல எனக்கு இருக்குன்றது காட்டுறது விருப்பம். ඒක නෙවෙයි ලස්සන. அது இல்ல அழகு என்பது. கிறிஸ்டிයානි අය දේව සේවය කරන අය ලස්සනට ඉන්න ඕනේ. தேவ ஊழியம் செய்கிறவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அழகாக இருக்க வேண்டும். පිරිසිදුව ඉන්න ඕනේ. சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். ලෙඩ නැතුව ඉන්න ඕනේ. நோய் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும். ඒ විතරක් නෙවෙයි. அது மாத்திரமல்ல අපි සපලත්ව ඉන්න ඕනේ. நாங்கள் செழிப்பாக இருக்க வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියනවා. தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது. ස්වාමීන් වහන්සේ මට එඬෙහිරාය. கர்த்தரின் மேய்ப்பரா இருக்கிறார். මට මොනවද නැත්තේ? எனக்கு எது இல்லையா? හිඟයක් නැත. எந்தவித குறையும் இல்லை. The Lord is my shepherd and I shall not be in want. මොනවද නැත්තේ? எது இல்லையா? මොනවද නැත්තේ? ඔක්කොම කියන්න. සිංහල කට්ටිය කියන්නේ මොනවද නැත්තේ? எது இல்லையா? හිඟයක් නැහැ. කියන්න හයිය. මොනවද නැත්තේ? සිංහයක් හරි හිඟයක් හරි මොකක් හරි ඒක නැහැ. හරිද? හිඟයක් නැහැ. என்ன இல்ல தமிழ்ல சொல்லுங்க. எனக்கு குறை இல்ல, தாழ்ச்சி இல்லை. I shall not be in want. එතකොට හිඟයක් නැත්තම් எங்களுக்கு குறைவில்லாவிட்டால் ஐ சல்லி නැහැ කියලා කියන්නේ. ஏன் பணம் இல்லை என்று சொல்லுகிறோம்? හිඟයක් නැත්තම් குறைவில்லாவிட்டால் හිඟයක් නැහැ කියලා කියන්නේ. ஏன் எனக்கு வீடில்லை என்று சொல்லுகிறோம்? හිඟයක් නැත්තම් இல்லாவிட்டால் වෙන මොනවත් නැහැ කියලා කියන්න බෑ. හරිද? வேறு எதுவுமே இல்லை என்று சொல்ல முடியாது. ඒ නිසා அதனாலே ඕගොල්ලන්ගේ කටවල් වලින් உங்களுடைய வாயினாலே නෑ කියන එක ආයෙ එන්න බෑ. இல்லை என்பது இனி வர முடியாது. ආමේන්. ඔව්. මම දැකලා තියෙනවා ක්‍රිස්තියානි කාර්යෝ විනාශ වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේට තද වෙන්නේ නෑ. ஆண்டவருக்கு கோபம் வருவதே இந்த காரணத்தினால எந்த நேரம் பார்த்தாலும் இல்லை 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 என்று சொல்லிக் கொண்டிருப்பார். ඒක දෙමළෙක් ඉන්නවා ටීවී එකේ. ஒரு தமிழன் இருக்கிறான் ஒரு டிவில. ඉන්දියාවේ ඉන්නවා දෙමළෙක්. இந்த இந்தியாவில் இருக்கிறான் ஒரு தமிழன். ඌ සර්පිනාවක් තියාගෙන එනවා ටීවී එකේ. அவன் சர்பினாவை எடுத்துக்கொண்டு வருவான் டிவில. ඌට වැඩේ නෑ කියලා කියන එක තමයි. அவனுக்கு வேலை என்று சொல்லுகிறது. அந்த பாட்டு இப்படி வருதா அந்த இடத்துல ඒ වගේ අපේ ක්‍රිස්තියානි අය සර්පිනා නෑ හැම වෙලේම නෑ
නෑ නෑ නෑ ගාගෙන ඉන්න. எங்களுடைய கிறிஸ்தவர்களுக்கும் சர்பினா இல்லாவிட்டாலும் அந்த நே நே என்று இல்லை இல்லை என்று There are many சொல்லுகிறார்கள். Christians who always say no 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 for everything. ඒක නෑ 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 කියන සිංහලෙන් no 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 කියන ඉංග්‍රීසි අර පොඩ්ඩක් මාරු කරපන්. හරිද? ඒක ආයෙ එන්න බෑ. அது இனி வர முடியாது එහෙම කියනවා නම් அப்படி நீங்க சொன்னால் සල්ලි නෑ பணம் இல்லை, මට ඉන්න ගියක් නෑ எனக்கு இருக்கிறதுக்கு வீடு இல்லை, සතුට නෑ எனக்கு சந்தோஷம் இல்லை, නිදහස නෑ விடுதலை இல்லை. එහෙම නෑ කියනවා නම් அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் ඔබගේ බයිබලේ உங்களுடைய வேதாகமம் ගීතාවලේ 23 ඉරලා විසි කරන්න 23வது சங்கீதத்தை கிழித்து வீசுங்க. දැන් කියවපු පදේ ඉරලා විසි කරන්න இப்பொழுது வாசித்த வசனத்தை கிழித்து வீசுங்க. තව 3 යොහන් වලින් මම පදයක් පෙන්නන්න යනවා ඒකත් ඉරලා විසි කරන්න. 3வது யோவான் புத்தகத்திலிருந்து ஒரு காரியத்தை காட்ட போகிறேன், அதையும் கிழித்து வீசுங்க. මොකද බයිබලේ අනුව வேதத்தின் படி මට එකම දෙයයි නැත්තේ. எனக்கு ஒரே ஒரு காரியம் தான் இல்லை. මොනවද නැත්තේ? என்ன இல்லை? හිඟයක් නෑ. குறைவு இல்லை. අපිට බොහෝ අයට எங்களுக்கு හිඟකම அநேகருக்கு හැර වෙන මොනවත් නෑ. குறைவு இல்லாமல் மற்ற எல்லாம் இல்லை. තේරෙනවද? හිඟකම තමයි තියෙන්නේ. அந்த குறைவு தான் எங்களுக்கு இருப்பது. නෑ 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 ගාගෙන ඉන්න එපා. இல்லை இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்க මම வேண்டாம். සාක්ෂියක් කියන්න ඕනේ. நான் ஒரு சாட்சி சொல்ல வேண்டும். I told you I'm going to share that testimony. මම කිව්වා මාන සාක්ෂියක් කියන ගොඩාක් දේවල් අපේ ජීවිතේ සිදු වෙනවා. நிறைய காரியங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிறது. මේක උණුවෙන් සිදු වුණා සාක්ෂි සමග. நல்ல சுட சுட நடந்தது ஒரு சாட்சியோடு. දැන් අපේ බිල්ඩිම හැදුවා. எங்களுடைய பில்டிங் கட்டணும். ඉතින් හදලා මේ මම හිතන්නේ දැන් දවස් 3කට විතර කලින් ওই කොන්ක්‍රීට් ස්ලැබ් එක දාලා ඉවර කරා. 3 நாட்களுக்கு முன்பதோ என்னமோ நாங்க எங்களுடைய அந்த கான்கிரீட்டை போட்டு முடித்தோம். ඉතින් මං ගාව තිබුණ ඔක්කොම සල්ලි ගෙවලා අන්තිමට රුපියල් 40000ක් තියන් ඉන්නවා බාසුන්නට දෙන්න. நான் என்னிடத்திலிருந்து எல்லா பணத்தையும் கட்டிவிட்டு கடைசியாக 40,000 ரூபாய் மாத்திரம் என்னிடத்தில் இருந்தது அந்த பாஸுக்கு கட்டுவது. මොකද ඉන්දික නුවර ගිහිල්ලා හිටියා. ඒ නිසා මට හරි ගාන දන්නේ නැහැ. කොච්චරක් තව ගෙවන්න තියනවද කියලා. பிரதர் இந்திகா கண்டிப்பா இருந்தனாலே சரியான கணக்கு எனக்கு தெரியாது எவ்வளவு கட்ட வேண்டி இருந்தது. මම හිතුවා දැන් 40000ක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. මේක දුන්නාම ඇති. මොකද දැනට 97000ක් විතර දීලා තියෙනවා. 90,000 போல நான் செலவிட்டிருந்ததுனாலே ஒரு 40,000 கொடுத்தால் போதும் என்று நினைத்தேன். ඉතින් මම නුවරදී බ්‍රදර් ඉන්දිකව හම්බුණා. பிரதர் இந்திகை கண்டியில வைத்து சந்தித்தேன். බ්‍රදර් ඉන්දික අර බින් ලාඩන් ගැහුවා වගේ බෝම්බයක් ගැහුවා මගේ ඔළුවටම. பின் லாடன் பாம்பு அடிச்ச மாதிரி எனக்கு ஒரு பாம்பை போட்டார். මම ඇහුවා තව කීයක් දෙන්න තියෙනවද බාසුන්නට කියලා. இன்னும் எவ்வளவு வாசனைக்கு கொடுக்க இருக்கு என்று මම கேட்டேன். හිතුවා ආයෙ මොනවත් නැහැ දෙන්න කියලා කියලා. ඒක තව ලක්ෂයක් දෙන්න තියෙනවා. அவர் சொன்னார், நான் நினைச்சேன் இனிமே எதுவும் கொடுக்க இல்லை என்று சொல்லுவார் என்று. அவர் பார்த்தால் 1,00,000 ரூபாய் போல கொடுக்க இருக்கு என்று சொன்னார். මං ගාව සල්ලි නැහැ. என்னிடத்துல பணம் இல்லை. නෑ இல்லை නෑ இல்லை නෑ. இல்லை. right. මං දන්නේ කිව්වේ නෑ කියන්න එපා කියලා. පස්සේ මම ගත්තා මගේ ඉන්ටර්නෙට් අර මොබයිල් ෆෝන් එක අරගෙන ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඇමරිකාවේ තියෙන බැංකුවට ගියා. என்னுடைய மொபைல் போனை எடுத்து நான் இன்டர்நெட் வழியாக அமெரிக்காவில் இருக்கிற அந்த பேங்க்கு போய் செக் பண்ணேன். නෑ. அங்கேயும் இல்லை. එංගලන්තේ බැංකුව බැලුවා. இங்கிலாந்து பேங்க்லயும் பார்த்தேன். නෑ. இல்லை. ඕස්ට්‍රේලියාවේ බැංකුව බැලුවා. ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற பேங்கை பார்த்தேன். ඒකෙත් නෑ. அதுலயும் இல்லை. කොහෙවත් නෑ දැන්. எங்கேயும் இல்லை. ඊට කලින් මං මගේ භාර්යාවගෙන් අහලා තිබ්බා. அதுக்கு முன்னர் என்னுடைய மனைவிடத்துல கேட்டிருந்தேன், රත්තරන් මාල ටික කොහොමද කියලා. அந்த தங்க செயின் எல்லாம் எங்க இருந்து கேட்டேன். ඒකට යාගේවත් නෑ කියලා. அதுக்கு அவருக்கு சொன்னார் இல்லை என்று சொன்னார். ඔන්න දැන් නුවර බ්‍රදර් ඉන්දික කිව්වා තව මෙච්චරක් ගෙවන්න තියෙනවා. இண்டிகா சொன்னார் இவ்வளவு கொடுக்க இருக்கு என்று. මගේ 40000 දුන්නායින් පස්සේ තව 62000ක් දෙන්න තියෙනවා බාසුන්නට. அந்த என்னுடைய 40,000 கொடுத்தது பின்பதாக 62 ගියා මොනවත් නැහැ. අයි මම ඉලා වෙන්නේ වද්දන්නේ. 62 නැහැ. කියන්න 62000 இல்ல මොනවත් නැහැ. රුපියලක්වත් නැහැ. ஒரு ரூபாய் கூட இல்ல. මම එතෙන්දී බ්‍රදර් ඩැනිත් හිටියා. මේගොල්ලෝ ඔක්කොම හිටියා. මම බැලුවා දැන් නැහැ. அந்த நிறைய பேர் இருந்தார்கள். நானும் பார்த்தேன், அதுல பணம் இருக்கவில்லை. මම මෙහෙම තමයි කිව්වේ. நான் இப்படிதான் சொன்னேன், ස්වාමීනි ஆண்டவரே, ඔබ වහන්සේගේ අපෝස්තලවරයෙක් මං நான் உம்முடைய அப்போஸ்தலன். ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකෙන් ඔය සල්ලි අරගෙන මාව නෝන්ඩි කරන්න යනවාද ඔබ වහන්සේ? இந்த கிரெடிட் கார்டுல நான் எடுத்து என்ன வெக்கப்படுத்த போறீங்களா ஆண்டவரே? එහෙමත් නැත්තම් බාසුන්නෑට පස්සේ එන්න, ලබන සතියේ එන්න, එමෙහිට එන්න කියලා එහෙම නෝන්ඩි කරන්න යනවාද? இல்லாட்டி பாசனாக்கே அடுத்த கிழமை வாங்க, அதுக்கு அடுத்த கிழமை வாங்க என்று சொல்லி இப்படி நோண்டி பண்ண போறீங்க. ඕවා ඔබ වහන්සේ දෙන්න බෑ මට. இது இது கொடுக்க முடியாது. இது இப்படி அனுமதிக்க முடியாது உங்களுக்கு. எனக்கு හරිද? ඔබ වහන්සේ මොනවා හරි එකක් කරන්න ඕනේ. ஆண்டவரே, நீர் ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செய்யணும்.
කියලා මම එතනින් නැගිටලා මම ඉන්ටර්නෙට් එක ආෆ් කරලා එතනින් නැගිටලා එතන තිබ්බ කාමරයක් අස්සට ගියා. நான் அந்த இடத்துல அதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அங்க இருக்கிற அறைக்கு போனேன். அந்த இடத்துல இருந்து இல்ல எழுந்தேன். ආයෙ මට හිතුණා ආපහු ඒක ඔන් කරා. மறுபடியும் எனக்கு தோன்றி திருப்பியும் அதை நான் அமுக்கி பார்த்தேன். හරියටම මට ඕන අර 62000 බැංකුවට ඒ තප්පරය තුල දාලා තියෙනවා. කවුද? எனக்கு தேவையான சரியான அந்த 62,000 ரூபாயை சரியாக போட்டிருந்தார்கள் அந்த பேங்க். කවුද දැම්මේ කියලා දන්නේ නැහැ. யார் போட்டார் என்று தெரியாது, ඇයි දැම්මේ කියලා දන්නේ නැහැ. ஏன் போட்டார்கள் என்று தெரியாது. ඒ මොහොතේ දාලා තිබ්බ මං ඊළඟ බ්‍රදර් ඩැනි හිටියා, බ්‍රදර් ඉන්දික හිටියා, වෙන කවුද හිටියේ? තුෂාර බ්‍රදර් පස්සේ ආවා. මේ කට්ටිය හිටියා. මං ඒගොල්ලන්ට පෙන්නුවා මේ බලන්න මේ දැන් ඉස්සලා තිබුණේ නැහැ දැන් ආවා. කොහෙන් ආවද முன்பு இருக்கவில்லை, இந்த நேரத்துக்கு வந்து அந்த அந்த நிமிடத்திலே ஆண்டவர் கொடுத்தார். මෙන්න මේව තමයි අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. இப்படித்தான் நாங்கள் வாழ வேண்டும். ආමෙන්. ஆமென். අපිට හිඟයක් නැහැ කියලා බයිබලයේ කියලා තියෙනවා නම් ඒ බයිබලේ ඇත්ත නම් එහෙම තමයි අපිට තියෙන්න ඕනේ. எங்களுக்கு குறைவு இல்லை என்று வேதம் சொன்னால் அந்த பைபிள் உண்மை என்றால் எங்களுக்கு அப்படித்தான் நடக்க வேண்டும். දැන් අපිට තියෙන්න ඕනේ හොඳ දිරියක්. எங்களுக்கு ஒரு தைரியம் இருக்க வேண்டும். දිරිය ඇතුව අපි ගමන් කරන්න ඕනේ. நாங்கள் தைரியத்தோடு நடக்க வேண்டும். අතහිල්ලෙන් යන්න ඕනේ. விசுவாசத்தோடு நாங்கள் நடக்க අපට வேண்டும். පුළුවන්. எனக்கு முடியும். මම දේව කැමැත්ත කරනවා. நான் தேவனுடைய சித்தத்தை செய்வேன். මාව නවත්තන්න මොන සක්‍රයටවත් බෑ. என்னை தடுப்பதற்கு யாருக்கு முடியாது. කියාගෙන අපි යන්න ඕනේ. சொல்லிக்கொண்டு நாங்கள் போக வேண்டும். අපි මොනවද කරන්නේ? நாங்கள் என்ன செய்வோம்? අරක දැකලා බය වෙනවා, මේක දැකලා බය වෙනවා. අයියෝ නෑ බෑ ගාගෙන ඉන්නවා අර මොකಾದ එළුවා වගේ. அதை கண்டு நாங்கள் பயப்படுவோம், இதை கண்டு பயப்படுவோம். முடியாது 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 என்று சொல்லிக்கொண்டே இருப்போம். සඵලත්වය නැතුව ඉන්නවා ගොඩක් අය. அநேகர் ஆசீர்வாதம் செழிப்பு இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். පොඩ්ඩක් සල්ලි අඩු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා கொஞ்சம் பணம் குறைவதற்கு முன்பதாகவே ප්ලෑන් එක දාන අරුව අල්ලලා උගෙන් ආය ගමු කියලා. அவரை பிடித்து நான் அந்த பணத்தை வாங்க வேண்டும் என்று நாங்கள் මේ ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ප්ලෑන් එක දාලා ඉවරයි අරයකින් ණයට ගන්න. இங்கே பிளான் முடியறதுக்கு முதல்ல இன்னொரு பிளான் போட்டுருவார்கள். அவரிடத்திலிருந்து பணம் සල්ලි ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා කෑනකේ කනේ තියෙන එක පේනවා. பணம் முடிவதற்கு முன்பதாக மனைவியுடைய காதில் இருப்பது தெரியும். තේරුවා මං කියන්නේ. நான் சொல்றது விளங்குதா? දේවනාස මොනවද කියන්නේ? ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? උන්වහන්සේට හරි ආසයිලු. ஆண்டவருக்கு சரியான விருப்பமா? උන්වහන්සේගේ දාසයන් සුවෙන් ඉන්නවා. ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரர்கள் சுகமாய் இருப்பது. God says in his word that he loves to see his servants prosper. He loves to see that. දැන් දෙමව්පියන්ට ආස නැත්te ළමයින්ට ලස්සන කරලා බලන්න. பெற்றோருக்கு விருப்பம் இல்லையா தங்களுடைய பிள்ளைகளை அழகாக பார்ப்பது? අන්න ඒ වගේ දේවනාසට හරි ආසයි. அதே மாதிரி ஆண்டவருக்கும் விருப்பம். දැන් ඔන්න සභාවේ හිටියා විශාල අපෝස්තලවරයෙක් යොහන් කියලා. சபையிலே ஒரு அப்போஸ்தலர் இருந்தார் யோவான் என்று. ඔහුගේ තුන්වෙනි යවුම් පත්‍රයේ அவருடைய மூன்றாவது நிருபத்திலே ඔහු මෙන්න මෙහෙම ලියන ඔහුගේ මිත්‍රයාට ගායිස්ට. அவருடைய நண்பருக்கு இப்படி எழுதுகிறார். John, the elder of the early church, writes to Gaius in 3rd John, verse 2, Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you even as your soul is getting along well. කියවන්න දෙක. ප්‍රේමවන්තය නුඹේ ආත්මය සඵලවත් වන්නාක් මෙන් නුඹ සියල්ලෙහි සඵලවන ලෙසද සුවසේ සිටින ලෙසද යාඥා කරමි. பிரியமானவனே, உன் ஆத்மா வாழ்கிறது போல் நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாய் இருக்கும்படி வேண்டுகிறேன். ඔබගේ ආත්මය සඵලවත් වෙනවා වගේ. உடைய ஆத்துமா வாழ்கிறது போல. ආත්මය සඵලවත් වෙන්නේ කොහොමද? ஆத்துமா எப்படி வாழ்கிறது? යාඥාවෙන්, ஜெபத்திலே, බයිබල් කියවීමෙන්, வேதம் வாசிப்பதிலே, සභාවට යෑමෙන්, சபைக்கு போவதிலே, ආත්මිකත්වයෙන්. ஆவிக்குரிய நிலையிலே. ආත්මිකත්වය හොඳට තියෙන එක්කෙනෙකුට මෙයා ලියනවා. ஒரு ஆவிக்குரிய நிலை, நல்ல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை இருக்கிறவருக்கு எழுதுகிறார். අපි හිතනවා ආත්මිකව අපි හොඳට හිටියානම් ඇති කියලා. நாங்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியிலே நன்றாக இருந்தால் போதும் என்று நாங்கள் Many of us நினைக்கிறோம். think that it is okay, it is sufficient for us to be spiritually all right. ගොඩක් සභාවල් දිහා බලන්න. அநேக சபைகளை பாருங்கள் கொஞ்சம். ආඥා කරනවා මැරලා වැටෙනකම්. ஜெபிப்பார்கள் சாகும் வரைக்கும் ஜெபித்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். බයිබලයේ කියවනවා ඒ පොත ඉරිලා වැටෙනකම්. அவர்கள் வேதம் வாசிப்பார்கள் அந்த புத்தகம் கிழிந்து கீழே விழுவதுக்கு. නිරාහාරව ඉන්නවා. உபவாசமா இருப்பார்கள். රාත්‍රී මෙහෙය තියෙනවා. හැම වෙලේම ආඥාව. எந்த நேரம் பார்த்தாலும் ஜெபம். මම දැකලා තියෙනවා සමහර මිනිස්සු හැම වෙලේම ඉන්නේ ටක ගාගෙන ඉන්නේ. சிலர் எந்த நேரம் டக 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 என்று சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள். ඔය මිනිස්සු ළඟින් යන්නත් බයයි. அவர்கள் பக்கத்திலே போவது கூட பயம். සුද්ධාත්මවාස අතර තමයි ඉඳගෙන ඉන්නේ. සුද්ධාත්මවාස එතන තමයි ඉඳගෙන ඉන්නේ. பரிசுத்தாவினால் அங்க பக்கத்துல தான் உட்கார்ந்திருக்காரு. මම දන්නවා සමහර ක්‍රිස්තියානි අය சில கிறிஸ்தவர்கள் සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට වැඩිය ටිකක් සුද්ධයි. பரிசுத்தாவியானோட விட கொஞ்சம் பரிசுத்தம். ඔව් ඒ වගේ කට්ටිය
அவர்கள் ආත්මිකව ඉන්න නිසා அவர்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியில இருப்பதனாலே අනිත් දේවල් ගැන හිතන්නේ. மற்றதை குறித்து அவர்கள் பார்க்க மாட்டார்கள். ටීවී එකට කියනවා ඒක යක්ෂ පෙට්ටිය කියලා. டிவியை பார்த்து சொல்வார்கள் அது ஒரு பிசாசு பெட்டி என்று මේ சொல்வார்கள். වගේ ඕගන් බලපුවම කියනවා ලෞකිකයි. இந்த இது மாதிரி ஓகன் எல்லாம் கண்டா சொல்வார்கள் இதெல்லாம் உலக பிரகாரமான ඒ காரியம். වගේ ලයිට් දාපුවම නත්තලට කියනවා පාපිෂ්ටයි. இந்த நத்தருக்கு நாங்கள் இப்படி எல்லாம் லைட் எல்லாம் போட்டால் அவர் இதெல்லாம் பாவம் என்று சொல்வார். හරිද? සන්තෝෂ මේ වගේ කලර් ඇඳගෙන පාස්ටර්ස්ලා උඩට නගින්න බෑ මහගේ. கலர் உடுப்பு போட்டுக்கொண்டு ஸ்டேஜுக்கு எல்லாம் வேற இயலாது. හරිද? තේරෙනවද? අර සුද්ධ ගම යන්නේ ඔක්කොම සුදු පාටට තියෙන්න ඕනේ. பரிசுத்தம் என்பது எல்லாம் வெள்ளையா இருக்கணும். ඒකට හුණු වලින් මූණ හොදන්න කිව්වනම් හරියනේ. සුදු පාට. இது சுண்ணாம்புல முகத கழுவு சொன்னா சரிதான். හරි කොහොම හරි எப்படியோ මේ වගේ ඉන්න එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. இப்படி இருப்பது பிரச்சனை இல்லை. එහෙම තමයි ගායුස් ඉන්නේ. அப்படித்தான் காயு இருக்கு. ගායු. Now Gaius was a spiritually healthy guy. දැන් එයාගේ මිත්‍රයා යොහාන් තුමා ලියනවා. அவருடைய நண்பர் யோவான் சொல்லுகிறார், මේ ආත්මිකත්වය නම් මරු මචං. உன்னுடைய ஆவிக்குரிய ரீதி சூப்பரா இருக்கு එහෙම மச்சான். තමයි ලියන්නේ. ලියුමක් නෙමෙයි ලියන්නේ. නියමයි ටොප් මරු ආතල්. உன்னுடைய ஆவிக்குரிய ரீதி டாப். හැබැයි ஆனா ඒ වගේම அதே போல සියලුම දේවල් වල උඹ සඵලත්ව ඉන්න ඕනේ කියන එක තමයි මගේ පැතුම. எல்லாத்திலும் நீ சுகமா இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய விருப்பம் என்று சொல்லுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කියන්නේ? ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? ආත්මිකව හොඳට හිටියට මදි. ஆவிக்குரிய ரீதியிலே நீ நல்லா இருந்தால் போதாது. Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you. හැම දෙයක්ම ඔබට හොඳට තියෙන්න ඕනේ. எல்லா காரியத்திலும் நீ சுகமா இருக்க வேண்டும் என்று හැම சொல்லுகிறார். දෙයක්ම කියන්නේ මොනවද? எல்லா காரியம் என்றால் என்ன? අයියෝ අපි කන කෑම, අපි ඇඳුම්, අපි ගෙවල්, අපි යන එන වාහන, අරා මේවා ඔක්කොම හොඳට තියෙන්න ඕනේ. நாங்கள் சாப்பிடுகிற சாப்பாடு, நாங்கள் உடுத்துகிற உடுப்பு, நாங்கள் இருக்கிற வீடு, நாங்கள் போகிற வருகிற இடங்கள் எல்லாம் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். ඔබෙන් මං අහන ප්‍රශ්නේ. நான் உங்களிடத்துல கேட்கிற கேள்வி, ඔබ හොඳට ඉන්නවද? நீங்கள் நன்றாக ඔබ இருக்கிறீர்களா? සඵලවත්ව ඉන්නවද? நீங்கள் சுகமாக இருக்கிறீர்களா? Are you well? Are you healthy? Are you prosperous? දැන් අර prosperity theology කියලා එකක් තියෙනවා ජිල්පියා. There is something called the prosperity theology. සඵලවත් දේව ධර්මය කියලා. සුභීච්ඡ ඉරේයල් என்ற ஒன்று இருக்கிறது. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියනවා name it and claim it. தேவனாசிரியர் කියලා ඕන එකක් අරගන්න කියලා. தேவனிடத்துல சொல்லிவிட்டு எதை வேண்டாலும் வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள். ඒක නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. அதை குறித்து அல்ல நான் பேசுவது. தேவன் වහන්සේ කැමති වෙනවා අපි සන්තෝෂයෙන් ඉන්න. தேவன் விரும்புகிறார் நாங்கள் சந்தோஷமா இருப்பது. සඵලවත් වෙන්න. நாங்கள் செழிப்பாக சந்தோஷமாக இருப்பது. ඒ නිසා அதனாலே ඔබගේ ගෙවල් වල உங்களுடைய வீடுகளிலே සන්තෝෂයෙන් ඉන්න. சந்தோஷமாக இருங்கள். මරා ගන්න එපා. ஒருத்தர் பிச்சு සිකර වෙනවා. දැන් මෙතනට ඇවිල්ලා හොඳට සුද්ධවන්තය වගේ ඉඳගෙන ඉඳි හස්බන්ඩ් වයිෆ් නේ ඔක්කොම නිකන් ආදරී කෑදරී වගේ ඉඳි ඉටිපන්නම් පත්තු කර කර. ඉතින් අර පෙරේද වලිය තාම තියෙනවා. இந்த இடத்துல மனைவியும் புருஷனும் பக்கத்துல ஒட்டி உறவாடி இருப்பார்கள். இரு அடுத்து வச்சுக்கிறவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைத்துக் கொண்டிருப்பார்கள். එහෙම නෙවෙයි සන්තෝෂයෙන් ඉන්න. அப்படி இல்ல, சந்தோஷமா இருக்க Be வேண்டும். happy in your homes. ළමයින්ව සන්තෝෂයෙන් තියාගන්න. பிள்ளைகளை சந்தோஷமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ඒක ළමයිව සන්තෝෂයෙන් තියාගන්න කියන්නේ උන් කරන ඕන දෙයකට හා කියලා සල්ලි දීලා යවන එක නෙවෙයි. அதுக்கு பிள்ளைகள் சந்தோஷமா வைத்துக் கொண்டிருப்பதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் பணம் கொடுக்க வேண்டாம். සන්තෝෂයෙන් ඉන්න. ඒ වගේම සන්තෝෂයෙන් කණ්ඩානේ. சந்தோஷமாக இருங்கள், அதே போல சந்தோஷமாக சாப்பிடுங்கள். මේ සභාවේ ඉන්න සමහර මිනිස්සු இந்த சபையில் இருக்கிற சிலர் හරියට කන්නේ නැහැ. சரியாக சாப்பிடுவது கூட ඒකට இல்லை. වෙන එන හේතුව උයන්ඩ කම්මැලි සමහරු. ஒன்று சமைப்பதுக்கு சோம்பேறித்தனம், සමහරු ඒක ඉතුරු කරන්න හදනවා. அதுலயும் கொஞ்சம் சிக்கனம் ඊයේ பிடிக்கிறது කාප් பாப்பாங்க. එක පොඩ්ඩක් උණු කරලා මීට පොඩි කරවල කෑල්ලක් එක්ක උඹල කඩයක් තියලා ෂේප් කරලා දානවා. நேற்று வைத்த கறியை அப்படியே வச்சு ஒரு கருவாடு துண்டை பொரிச்சு அப்படி இப்படியே எல்லாம் சமாளிக்க பாப்பார்கள். ඊයේ තියපු බටු කරිය නියමට තියනවා බං. ඒත් වච්ච මීන් කොළඹ. එහෙම එපා. அப்படி வேண்டாம், හරිද? හොඳට ඉන්න. நன்றாக இருங்கள். අලුත් අවුරුද්දේ දෙවියන් වහන්සේ දෙන පණිවිඩය තමයි මම කතා කරන්නේ ඔබට. இந்த புது வருஷத்துல ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற செய்தியை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். පාස්ටර්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මොනවා කෑවා? பாஸ்டருக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நீங்கள் என்ன சாப்பிட்டாலும், කෑවත් නොකෑවත් කමක් නැහැ. நீங்க சாப்பிட்டாலும் சாப்பிடாட்டியும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. මොනවා ඇන්දක් කමක් නැහැ. என்ன உடுத்தினாலும் பிரச்சனை இல்லை. ඇන්දේ නැගක් කමක් නැහැ කියලා කියන්න බෑ. පල්ලියට එහෙම එන්න බෑ. හැබැයි මොනවා ඇන්දක් කමක් නැහැ. நீங்கள் உடுத்தாட்டியும் பிரச்சனை என்று சொல்ல முடியாது, சபைக்கு வர முடியாது உடுத்தாமல். அதனால
எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. ගෙවල් වල මරාගතක් කමන්නේ ඉරිදට පල්ලි ආවනවා. வீட்டுல கொலை செஞ்சுக்கிட்டு நீங்க ஒருத்தர் கொலை செஞ்சுக்கிட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை. මෙතෙන්දි මරා ගන්න එපා. இந்த இடத்துல கொலை செய்து கொள்ள வேண்டாம். දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ගෙදර සන්තෝෂෙන් ඉන්න. வீட்டுல சந்தோஷமா இருங்கள், හොඳට කන්න. நன்றாக சாப்பிடுங்கள். කරවල කෑලි වලින් හාල් මැස්සෝ දෙන්න ඉතුරු කරලා මේ මුද්දක් ගන්න හදන්න එපා. இந்த இந்த நெத்திலிய சிக்கனம் பிடிச்சு நீங்க ஒரு மோதிரம் வாங்குறதுக்கு முயற்சிக்க வேண்டாம். පරිප්පුරට දාන කහ අඩු කරලා ඇස්බෙස්ටස් ෂීට් එකක් ගන්න ඉතුරු කරන්න එපා. இந்த பருப்புக்கு போகிற மஞ்சளை குறைச்சி அஸ்பெஸ்டஸ் ஷீட் வாங்குறதுக்கு முயற்சிக்க வேண்டாம். හරිද? ළමයාට පුරුදු කරන්න එපා හිඟන්න වගේ පෙරේදට ඉස්සර දවස් ඔයප කෑම කන්න. இந்த பிள்ளைக்கு பழக்க வேண்டாம் முந்தின நாள் சமைச்ச சாப்பாடை சாப்பிடுவதுக்கு. හොඳට සන්තෝෂෙන් ඉන්න පුරුදු වෙන්න. சந்தோஷமாக இருப்பதுக்கு பழகிக் கொள்ளுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ කියනත් ඒකව තිබෙනවා. தேவனுடைய விருப்பம் அதுதான். God's will for you this year is for you to live a prosperous life. අපි ඔක්කොම නැගිට සිටින්න. நாங்கள் அனைவரும் எழுந்திருப்போம். දෙවියන් වහන්සේ චූටි පණිවිඩයක් තමයි මට දෙන්න කිව්වේ. ஆண்டவர் ஒரு சிறு பிரசங்கத்தை தான் உங்களுக்கு கொடுக்க ඒක சொன்னார். තමයි මම දුන්නේ. அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு දැන් கொடுத்தேன். මම අහන්න කැමති ඔබගෙන් ප්‍රශ්නයක්. நான் உங்களிடத்துல ஒரு கேள்வியை கேட்க ගිය விரும்புகிறேன். අවුරුද්දේ போன පළවෙනිදා මතකද? போன வருஷத்திலே முதல் ජනවාරි පළවෙනිදා මතකද? ஜனவரி 1ஆம் தேதி ஞாபகம் இருக்கிறதா? ගිය අවුරුද්දේ ඔබ ක්‍රිස්තියානි කාර්යයක් හැටියට ඉඳලා තියෙනවා. ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட ஞானஸ்நானம் எடுத்த ஒரு கிறிஸ்தவனா இருந்திருந்தால் අද වෙනකොට இன்று வரை ඔබගේ ජීවිතයේ සඵලත්වයක්, உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சுபிட்சம், ආශිර්වාදයක්, ஆசீர்வாதம், වර්ධනයක්, ஒரு வளர்ச்சி, එදා නැති සතුටක් அன்று இல்லாத ஒரு சந்தோஷம் නැත්තම් இல்லாவிட்டால் එන්න වැන්දා நான் கும்பிட்டு விட்டேன், කරුණා කරලා බෞද්ධයෙක් වෙන්න නැත්තම් හින්දු වෙන්න. தயவு செஞ்சு நீங்க ஒரு பௌத்தனாகவோ ஒரு இந்துவாகவோ மாறுங்க. මම උනා ලියුමක් දෙන්නම් පන්සලට ரெக்கமெண்டேஷன் එකක්. நான் பன்சலைக்கே கோயிலுக்கு நான் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்றேங்கிறது ஒரு லெட்டர் வந்தாரு. ආදරණීය සාදුවෙට. அன்பான ஐயருக்கு. ඒ දන්නවද? ஏன் தெரியுமா? මොනවද ක්‍රිස්තියානි කාර්යකමේ තේරුම? இது என்ன கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் அர்த்தம்? ඊ දෙනෙකුට මතකද අපේ සභාව ජනවාරි 1 වෙනිදා 2005 ஜனவரி 1ஆம் தேதி 2005ஆம் ஆண்டு මෙතන සර්විස් තිබ්බේ කවුරු කවුරුද? ලැස්කි රින්ගෝයි. இந்த இடத்துல சர்வீஸ் வச்சது லஸ்கி ரிங்கோ. අපි වල්ලේ நாங்க கீழே இருந்தோம். අපිට ආශිර්වාද කරලා. ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்திருக்கிறார். පෞද්ගලිකව මට ආශිර්වාද කරලා තියෙනවා. தனிப்பட்ட ரீதியில எனக்கு ஆண்டவர் මට ஆசீர்வாதத்திருக்கிறார். ගියාම ලයිස්තුවක් දීගෙන යන්න පුළුවන්. දේවනාස ගිය අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දේ අතර දේවනාස කරපු දේවල් අම්මෝ විශාලයි. ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்கள் அநேகம். ඔයගොල්ලන්ට එහෙමද? உங்களுக்கு அப்படியா? නැත්තම් වැඩක් නැහැ. இல்லாவிட்டால் பிரயோசனம் இல்லை. ඒ වගේම அதே போல ලබන අවුරුද්දේ வருகிற வருஷத்தில் යේසුස් වහන්සේ ආවේ නැත්තම් இயேசு கிறிஸ்து வராவிட்டார் ජනවාරි 1 වෙනිදා අපි හොඳට ඉන්න ඕනේ. ஜனவரி 1ஆம் தேதி நாங்கள் அப்படி நல்ல කරගෙන ටොප් අරගෙන ජායයි කොන. එතකොට අපි அப்பொழுது நாங்கள் මේ වගේම නම් இதே மாதிரி என்றால் 2007 හරි අපි බෞද්ධයෙක් වෙන්න ඕනේ. 2007ஆம் ஆண்டு சரி நாங்க ஒரு இந்துவா மாறணும். තේරෙනවද? நான் சொல்றது விளங்குதா? අපේ දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානයි. எங்களுடைய ஆண்டவர் ஜீவிக்கிறவர். උන්වහන්සේ කැමති අපි හොඳට ඉන්න ඕන එක. அவருக்கு விருப்பம் நாங்கள் நன்றாக இருப்பது. නියමයිනේ අප්පා. නියමයිනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද අනිත් දෙවිවරු කියන්නේ මොනවද කියලා? மற்ற தெய்வங்கள் சொல்லுவது உங்களுக்கு என்ன என்று தெரியுமா? අනේ සමහර දෙවිවරු කියනවා භක්තවන්තර උඹලගේ අඳුමකම ගලවලා රෝල් ගියාම් කියනවා. சில தெய்வங்கள் சொல்லுவாங்க உங்க உடுப்பெல்லாம் கழட்டிட்டு நீ ரோல் ஆகுங்க. වෙන්න කියනවා. ඔබ රෝල් වෙලා අර පැත්තෙන් මරේ ආයෙ රෝල් වෙලා පලයන් කියනවානේ. நீ ரோல் ஆகி அப்படியே ஒரு ரவுண்ட் வா திருப்பி ஒரு ரவுண்ட் வான்னு சொல்லுவார். ඔව් දෙවිවරු කියනවා சில தெய்வங்கள் சொல்லுகிறது මම ගඩින් මෙතන යනකන මෙහෙන් ගණන් කියලා. நீ இங்க குத்தி இங்கிட்ட எடு அப்படின்னு சொல்லுவார். යේසුස් වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொன்னா? இப்போ උඹ යනකට මට යනපන් කියලා එයා යනකම් ගත්තා. ඒ අපේ යේසුස් වහන්සේ. அவர் சொன்ன இயேசு கிறிஸ்து சொன்னா நீ குத்திக்காத நான் குத்திக்கிறேன் என்று அவர் எல்லாம் සමහර කෙනෙක් උඹ යන ගණන් මට නින්දෙන්න එපා. சில சொல்லுவாங்க நீ குத்திக்க நான் எனக்கு கொடுத்து வர මට வேண்டாம். කිරි වලින් නාවපන් කියනවා. என்ன பால்ல குளிப்பாட்டு என்று சொல்லுவார்கள். නාන්න ඔද්දරියෝ ගන්නේ. හරි ඒක குடிக்கவே முடியாது. හරිද? මම කියන්නේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ කැමති වෙනවා. எங்களுடைய தேவன் விரும்புகிறார். සමහරව අහනවා මගේ. சிலர் என்னிடத்துல கேட்கிறார்கள் ක්‍රිස්තියානි කාර්යයට අරක කරන්න පුළුවන්.
கிறிஸ்தவனுக்கு அது செய்ய முடியுமா? ක්‍රිස්තියානිකාරට මේක කරන්න පුළුවන්. கிறிஸ்தவனுக்கு இது செய்ய முடியுமா අද ශෙනිකා මගෙන් ඇහුවා. என்று ஷெனிக்கா இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்டார். පාස්ටර්ලාට අරක කරන්න පුළුවන්ද? பாஸ்டருக்கு இது செய்ய முடியுமா? පාස්ටර්ලාට මේක කරන්න පුළුවන්. பாஸ்டருக்கு இது செய்ய முடியுமா? අම්මා අයියෝ ඔව් කියලා කිව්වා. நான் சொன்னேன் முடியும். ඇයි දන්නවද? ஏன் தெரியுமா? දෙවියන් වහන්සේ කැමති වෙනවා උන්වහන්සේගේ දාසයන් টොප් එකට නේවට එළියට ඉන්නවට වැඩිය හොඳට ඉන්න. ආමෙන්. தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் வெளியில இருக்கிறவங்களை விட நல்லா இருக்கணும்னு ஆண்டவர் விரும்புகிறார். හරිද මං කියන්නේ ඒක? நான் சொல்றது விளங்குதா? ආමෙන්. ආමෙන්. එන ඔයගොල්ලෝ හොඳට දින්න. அப்படி என்றால் நீங்க நன்றாக இருக்கிறீர்கள், සන්තෝෂෙන් දින්න. சந்தோஷமாக இருக்கிறீர்கள். බය නැතුව ඕන තැනකට යන්න පුළුවන්ද ඔයගොල්ලෝ? பயம் இல்லாமல் எந்த இடத்துக்கும் போக முடியுமா? බය නැතුව ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද ඔයගොල්ලෝ? பயம் இல்லாமல் எதையும் செய்ய முடியுமா? එඩිතරකම ඕනේ. தைரியம் வேண்டும். බය නැතුව ඉදිරියට යන්න. பயம் இல்லாமல் முன்னே போக வேண்டும். සඵලවත් වෙන්න. நாங்கள் செழிப்பாக අද சுபிட்சமாக இருக்கிறோம். ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කොමියුනියන් ගන්න යනවා ටිකකට පස්සේ බෞතිස්ම இன்னும் ගන්න. கொஞ்ச நேரத்துல நீங்கள் ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கொள்ள இடத்துல வந்து நீங்கள் பந்தி இருக்க போகிறீர்கள். ස්වාමීන් වහන්සේට කියන්න ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லுங்கள், අනේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ යේසුස් වහන්සේගේ ශරීරයයි රුධිරයයි සමග පංගුකාරයෙක් මම. ஆண்டவரே உங்களுடைய சரீரத்தோடு உங்களுடைய சரீரத்தில் நான் பங்குதாரி. ඒ නිසා அதனாலே මම මේ අවුරුද්දේ සඵලවත් වෙලා ඔබ වහන්සේට පෙන්වන්න යනවා. இந்த வருஷத்திலே நான் ஒரு சுபீட்சமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து உங்களை சந்தோஷப்படுத்த போகிறேன். හලෝ ඔක මහා බලන්න මා ඉවරයි මෙතන මම නවත්තනවා. කී දෙනෙක් කියන්න යනවද මේ අවුරුද්දේ ඔබ වහන්සේ මාව සඵලවත් කළ මැනව කියලා? எத்தனை பேர் சொல்ல போறீர்கள் இந்த வருஷத்திலே ஆண்டவரே என்னை சுபீட்சப்படுத்தும் என்று சொல்ல போகிறீர்கள்? ජරාම ජාතිය. මේ ඔක්කොම ජරාම ජාතිය. இவங்க எல்லாம் ஜரா එතන මම නිකන් ඉන්නම් ඔබ වහන්සේ සඵලවත් කරන්න මාව. நான் சும்மா இருக்கிறேன், நீங்க விருப்பம்னா என்ன சுபிட்சப்படுத்துங்க. අසුදවිල වෙන්න. மனம் திரும்புங்க. දෙවියන් වහන්සේ නිවාඩුවක් දෙන්න. ஆண்டவருக்கு ஒரு එයාට ආසයි සඵලවත් කරන්න. உங்களை சுபிட்சப்படுத்துறதுக்கு ஆண்டவருக்கு விருப்பம். කී දෙනෙක් කැමති වෙනවද දෙවියන් වහන්සේට කියන්නේ? எத்தனை பேர் விரும்புகிறீர்கள் ஆண்டவர் சொல்லுவதற்கு? ඔබ වහන්සේ ස්වර්ගයට වෙලා ඉන්න ஆண்டவரே நீர் பரலோகத்துக்காக இருங்க, அப்படி බලාගෙන ඉන්න මාව என்ன பார்த்து கொண்டே இருங்கள். මම සඵලවත් වෙන්නම් ස්වාමීන් நான் වහන්සේ. சுபிட்சமாகி நான் காட்டுகிறேன் ஆண்டவரே உங்களுக்கு. දැන් ඒකට අත උස්සන්නේ කියලා. ඒක තමයි හරි. මේකට උස්සන්න ඔක්කොම. ඔක්කොම උස්සන්න. இதுக்கு எல்லாரும் கையை வைத்து දෙවියන් වහන්සේට කියන්න ஆண்டவருக்கு சொல்லுங்க, ඔබ වහන්සේ මාව සඵලවත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ஆண்டவரே நீர் என்னை சுபிட்சப்படுத்த தேவையில்லை, මොකද ඒක ඔබ වහන්සේ කරලා ඉවරයි. அது நீர் என்னை சுபிட்சப்படுத்தி ஆயிற்று. කුරුසේ මරණය මොනවද ලැබුණේ ඔබට? சிலுவை மரணத்தின் மூலமா என்ன நடந்தது? ඔක කියන්න බලන්න පට්පට් ගාලා කුරුසේ මරණය තුලින් ඔබට ලැබුණු මේවා ටිකක් කියන්න. இந்த சிலுவை மரணத்தின் மூலமா உங்களுக்கு கிடைத்த காரியங்களை சொல்லுங்க பாப்போம். කියන්න. ගැලවීම වෙන? පව්කමාව වෙන? அடுத்து 3 நாள் விருத்தல் மீட்டிங்ல நீங்க இப்ப லீவ்லயா? යේසුස් වහන්සේගේ මරණය තුලින් ඔබට ලැබුණු දේවල් මොනවද? ගැලවීම කිව්වා, වෙන මොනවද? සුවය, සඵලවත්කම ඔක්කොම මොනවද දීලා ඉවරයිනේ. எல்லாவற்றையும் තවත් මොනවද එයා දෙන්න තියෙන්නේ අපිට? இன்னும் என்ன எங்களுக்கு கொடுக்க தேவை? අපි සඵලවත් වෙමු. நாங்கள் சுபிட்சமாய் අපි සඵලවත් වෙන්න ක්‍රමය මොනවද? நாங்கள் சுபிட்சமாய் இருப்பதற்கு என்ன முறை? නෑ බෑ බෑ කියන එක නවත්තන්න. இல்லை இல்லை முடியாது முடியாதுன்னு சொல்வதை நிப்பாட்டவே. அவ்வளவுதான். ඇත්ත එක වහගන්න. கண்களை மூடிக்கொள். මේ අවුරුද්ද අපි සඵලවත් වෙලා පෙන්නමු දෙවියන් වහන්සේ. இந்த வருஷத்தில் நாங்கள் சுபிட்சமாகி ஆண்டவருக்கு காண்பிப்போம். ස්වාමීන් වහන්සේට මම පෙන්වන්න යනවා සඵලවත් වෙලා. ஆண்டவரே இந்த வருஷத்துல நான் சுபிட்சமாகி உங்களுக்கு காட்ட I'm போகிறேன். going to prosper this year and I'm going to show you. I'm going to make you happy because that's your will and wish. ඔබ වහන්සේට ආසයි මාව සඵලවත් කරන්න. මම සඵලවත් වෙනවා දකින්න. ஆண்டவரே நான் சுபிட்சமா இருப்பது உங்களுக்கு விருப்பம் ஆண்டவரே. ඒ නිසා அதனாலே ඔබ වහන්සේ නිසා உங்களுக்காக මම සඵලවත් වෙන්න යනවා. நான் சுபிட்சமாக போகிறேன். අන්න ඒ ආකල්පයෙන් මම අද රාත්‍රී භෝජනයේ පංගුකාර වෙන්න යනවා කියලා අපි කියමු. ஆண்டவரே அந்த நோக்கத்தோடு இந்த ராத்திரி பந்தியிலே நான் பங்கு பெறுகிறேன். සභාවේ කවුරු එක්කෙනෙක් ආඥා කරනවා.